નમસ્કાર, બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। અંકલેશ્વરમાં વસતા પ્રવાસી રાજસ્થાનના મતદારોની મુલાકાતે રાજસ્થાન લોકસભાના ભાજપાના ઝાલોર સિરોહીના ઉમેદવાર શ્રી લુમરામજી चौधरी તેમજ બારમેર જેસલમેરના ઉમેદવાર શ્રી કૈલાસજી ચૌધરી, રાજસ્થાન સરકારના મંત્રી કે બિશ્નોઈ તેમજ તેમની સાથે રાજસ્થાન ભાજપના નેતાઓ મોટી સંખ્યામાં આજરોજ અંકલેશ્વરના ચિલ્ડ્રન થિયેટર ખાતે હરિહર કેમિકલના માલિક પ્રકાશસિંહ રાવલ દ્વારા રાખવામાં આવેલા સ્નેહ મિલન પ્રોગ્રામમાં હાજર રહ્યા હતા, જેમાં અંકલેશ્વર હાસોટના ધારાસભ્ય ઈશ્વરસિંહ પટેલ, અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના પ્રમુખ જસુભાઈ ચૌધરી, પાનોલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના BS પટેલ તેમજ ભાજપના વિવિધ અગ્રણીઓ અને રાજસ્થાન સમાજના અગ્રણીઓ સાથે રાજસ્થાનના પ્રવાસી ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज अंकलेश्वर की औद्योगिक नगरी में राजस्थान के प्रवासी बंधुओं से आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिलने के लिए खूब युवा विधायक, युवा जोश, भारत माता की जय। आज हम सिर्फ दोनों प्रत्याशी हमारे बीच में हैं, मोदी जी के बारे में भी इनसे सुनेंगे। हम आपको सभी साथ में निमंत्रण देना है, इसलिए आदरणीय मंत्री जी और जो भी कला जी भी है, केके साहब जो प्रभारी है वो बोलेंगे। मैं आप सबका प्रवासी भाइयों का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। खूब सारी मेहनत करी है અને આજે જે રાજસ્થાનથી મહાનુભાવો કેટલાક ઉમેદવાર બી છે અને સાથે ભાજપના પદાધિકારીઓ પણ છે, એ લોકોનો પ્રવાસ છે અને અચાનક જ શોર્ટ ટાઈમમાં આ મેસેજ મળેલો પ્રકાશભાઈને અને મારી જોડે આવ્યા અને કીધું કે ભાઈ આપણે એક એ લોકોનું સન્માન આપણે અહીંયા કરવું છે, સ્વાગત કરવું છે, એટલે આ પ્રોગ્રામ રાખેલો। ખાસ તો જેમ વાત થઈ ભાઈએ કે આપણે અહીંયા હોઈએ તો કોઈ બીનું પણ કામ હોય તો આપણી ફરજમાં આવે છે, એમાં હું કંઈ એ નથી કહેતો। જવાબદારીના ભાગરૂપે કોઈ પણનું કામ હોય કે ગમે તે સમાજનું હોય, હંમેશા અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનમાં મારા બધા સાથી મિત્રો પણ પોઝિટિવ જ છે, પછી બીજેપીના બી અમારા મિત્રો હોય કે એસોસિએશનના હોય કે કોઈ પણ સમાજના હોય, જ્યારે પણ કંઈ બી નાનું મોટું કામ હોય તો અવશ્ય આપણે એમને મદદ બધા જ લોકો કરતા હોય છે। હું મારી ફરજના ભાગરૂપે બધા કામ કરતો જ હોઉં છું અને ખાસ તો જે ઇલેક્શન આપણું લોકસભાનું આવી રહ્યું છે એના માટે ખાસ તો જે રાજસ્થાનના લોકો છે કદાચ એમનું વોટિંગ અહીંયા ના હોય તો રાજસ્થાન જઈને પણ વોટિંગ ખાસ કરે, એ વખતે એવું ના વિચારતા કે આપણા એક વોટથી શું ફરક પડવાનો છે, એટલે ખાસ હું એટલો આગ્રહ રાખું છું અને જ્યારે પણ મારા કંઈ બી કામ હોય ત્યારે અવશ્ય જણાવજો અને જે બે શબ્દો બોલવા માટે મને તક આપી તે બદલ હું આપ સૌનો આભારી છું। लोकसभा चुनाव की तैयारी लेकर जो ये हमारा जो प्रवास है, और प्रवास के साथ में हमारे प्रदेश हमारे मंत्री महोदय आदरणीय कैलाश जी और राजस्थान सरकार के मंत्री और सभी प्रवासी भाइयों के बीच में आकर हमने निवेदन किया है कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी भारत के लिए, इस देश के लिए 15 से 16 घंटा काम कर रहे हैं और इस देश का नाम भारत में नहीं पूरा विश्व के अंदर किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए सभी प्रवासी भाइयों से हमने निवेदन किया है, हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि आने वाले चुनाव में लोकसभा के अंदर सभी जगह पूरे भारत में जहां जहां भी आपका वोट लग रहा है वहां वोटिंग करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। धन्यवाद। जय श्री। राजस्थान के लाखों प्रवासी भाई देश के विभिन्न कोनों के अंदर जाकर अपना बिजनेस या वहाँ पर कर्म भूमि पर जाकर काम कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से वो सभी बहुत ही उत्साहित है कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे और 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी, इसको लेकर आज प्रवासी भाइयों के बीच में आना हुआ यहाँ पे। और सभी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि हम तो सिर्फ चुनाव की डेट का इंतजार कर रहे हैं और हम सभी वहां आकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कि देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत बनाने का सपने को लेकर चल रहे हैं, और जिस तरह से देश को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, देश के अंदर कनेक्टिविटी को जिस तरह से उन्होंने मजबूत किया है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है उससे हमारा देश आगे बढ़ चला है। तो इसलिए प्रवासी बंधु जितने भी है उन सभी ने कहा कि जिस दिन हमारी डेट आएगी उसी दिन हम सभी हमारे देश का ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसके अंदर हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। इसी निमित्त हम सभी आज यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए आए, आग्रह करने के लिए हम आए कि आप अपना अमूल्य वोट है वो इस देश को वोट दें, और इसलिए आज इन सभी का हमें बहुत अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। आज लोकसभा के उम्मीदवार जैसलमेर बाड़मेर से मंत्री जो अभी प्रेजेंट में मंत्री है कैलाश जी चौधरी, और हमारे जालोर सिरोही लोकसभा के उम्मीदवार श्री लुम्बाराम जी चौधरी ये अंकलेश्वर पधारे। इनके साथ में सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा ये पूरे जिलों का पूरा बीजेपी कार्यकारिणी की पूरे सब अधिकारी थे, सब इधर आए। इधर प्रवासियों का एक आयोजन रखा गया, उसमें सब अपने प्रवासी बंधुओं को उनसे मुलाकात हुई, सबको मिली और उन्होंने बोला कि भाई ये जो आने वाले इलेक्शन है लोकसभा के, उस इलेक्शन में सभी को वहां आके एक एक को मत देना है और बीजेपी को जबरदस्त वोटों से जिताना है, ऐसा सबको इधर संकल्प दिया और बहुत ही अच्छा लगा। सब मंत्री जी आए थे, इधर प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी रही, पुलिस भी बहुत सपोर्ट किया, हमारे मीडिया के भी सुबह से इधर सब थे। कुछ लेट हुआ तो कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बाकी बहुत बढ़िया समर्थन रहा सबका। और मोदी जी का जो है 405 पार का नारा वो अभी 101% पूरा होगा। धन्यवाद, आभार।
જંબુસર તાલુકાના કાવી જંબુસર રોડનું ખાતમુહૂર્ત 14 કરોડ અને 65 લાખના ખર્ચે વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ ધારાસભ્ય શ્રી ડી.કે. સ્વામીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. તારીખ 13/3/2024 બુધવારના રોજ ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકાના કાવી ગામે કાવી જંબુસર રોડનું ખાતમુહૂર્ત 14 કરોડ અને 65 લાખના ખર્ચે કાવી મુકામે કરવામાં આવ્યું. તેમજ કાવી ગામે થયેલા ગ્રામ્ય પંચાયત કાવીના વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. તદુપરાંત કાવી ગામે વાસ્મો પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત નલ સે જલ યોજના હેઠળ કાવી ગામે બનાવવામાં આવેલા 1,50,000 પાણીની ક્ષમતા ધરાવતી ઊંચી ટાંકી 4 લાખ લીટરનો સંપ અને પાઇપ લાઇનનું ઉદ્ઘાટન જંબુસર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી ડી.કે. સ્વામી સાહેબના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું. જેમાં હાજર રહેલા મહેમાનો જેમ કે મહામંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ પડિયાર ઉર્ફે પિન્ટુભાઈ, મહામંત્રી શ્રી પ્રમોદસિંહ રાઠોડ, કિસાન સંઘના પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય કમલેશભાઈ પટેલ, જિલ્લા મંત્રી શ્રી કુલદીપસિંહ યાદવ, જંબુસર તાલુકાના ઉપપ્રમુખ અશોકભાઈ સિંધા, જંબુસર તાલુકાના પ્રમુખ નીતિનભાઈ પટેલ ઉર્ફ ભોલાભાઈ, જંબુસર તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય શ્રી સાજીદભાઈ મુનશી, સરપંચ ગ્રામ્ય પંચાયત કાવીના સભ્યો, માજી યુવા પ્રમુખ પરેશભાઈ પટેલ, વિજયસિંહ સિંધા, મુકેન્દ્રસિંહ યાદવ, માજી ધારાસભ્ય શ્રી કિરણ મકવાના સાહેબ, વાસ્મો પ્રોજેક્ટમાંથી પધારેલા અધિકારીઓ, કાવી ગામમાંથી તેમજ આજુબાજુના ગામોમાંથી પધારેલા આગેવાનો, કાવી પીએસઆઈ સાહેબ શ્રી વૈશાલીબેન આહિર સ્ટાફ સાથે હાજર રહ્યા હતા. તદુપરાંત આ કાર્યક્રમમાં કંભોઈ સ્તંભેશ્વર મહાદેવના સંત શ્રીમાન વિદ્યાનંદજી મહારાજ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વંદે જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. આજે કાવી ખાતે જંબુસર થી કાવીનો જે રોડ છે એના ખાતમુહૂર્ત અને નલ સે જલ જે યોજના અને લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આદરણીય ધારાસભ્ય શ્રી અને મારા મિત્ર એવા દેવકિશોર સ્વામીજી, કંભોઈ સ્થાનના અધિષ્ઠાતા એવા વિદ્યાનંદજી મહારાજ, મહામંત્રી શ્રી પિન્ટુભાઈ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી ભોલાભાઈ, નીતિનભાઈ, બીજા મહામંત્રી પ્રમોદભાઈ, આમોદથી પધારેલ મહામંત્રી ડોક્ટર સાહેબ, ગામના સરપંચ શ્રી અને કાવી જિલ્લા પંચાયતમાંથી તમામ પધારેલ પદાધિકારીઓ, યુવાન મિત્રો, મારી બહેનો, ખાસ કહેતા આનંદ થાય છે. પિન્ટુભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે મોટે ભાગે કદાચ પિન્ટુભાઈ એમની હાથે જ હોય અને કોઈક વાર અમે ગાંધીનગર જ ભેગા થઈ જઈએ, પણ સ્વામીજી જેવી રીતે એમની કામ કરવાની જે પદ્ધતિ છે, વાલા દવલાની નીતિ નથી. ખાસ તો તમને એટલા માટે કહું, બધાને સાથે લઈને ચાલવાની એમની નીતિ છે. એટલે જ આપણે જોતા એવા છે કે કોઈ પણ એવું કામ હશે કે જે કામમાં મત પણ ના મળ્યા હશે તો એ ગામનું કામ હશે. તમે કદાચ ચેક કરી લેજો, કદાચ મારી ભૂલ થતી હોય તો તમે જરા જોઈ લેજો. એ મને ચોક્કસ ખબર છે. એનું કારણ એક જ છે, એ પોતે સાધુ છે. અમારે જેમ રાજકારણી નથી, પણ રાજકારણની અંદર પ્રવેશ કર્યો એટલે હું એવું માનું છું કે આ બધું જ જે ધાર્મિક લોકો હોય ને એની અંદર આ હોય. અને સહેજે સહેજે આજે સ્વામીજીના હું એટલા માટે વખાણ કરી રહ્યો છું કે જેટલી ગતિથી જે ચાલે છે, અને ખાસ કરીને ભૂ કપડું છે ને, એટલે કોઈ પણ વિભાગનું કામ હોય, કોઈ પણ મંત્રીને મળવા જવું હોય તો એમના માટે કોઈ તકલીફ નથી. કદાચ અમારા જેવા ધારાસભ્ય હોય તો અમારે પહેલા પરમિશન લેવી પડે, જ્યારે એમને પરમિશન લેવાની જરૂર પડતી નથી. મુખ્યમંત્રી હમણાં આવ્યા હતા, તમને બધાને ખબર છે કે ભરૂચ અમે બધા ત્યાં સાથે હતા. મુખ્યમંત્રી માર્મિક ટકોર કઈ રીતે કે સ્વામીજી લડી ઝઘડીને હોય અમારી પાસેથી ગ્રાન્ટ લઈ જાય છે, પણ કોના માટે લઈ જાય? આપણા બધા માટે. લડે કોના માટે? એમને પોતાના તો કોઈ પરિવાર નથી. મોદી સાહેબ જેવા છે.
આપણે બધા જ એમનો પરિવાર છે, એટલે એ આપણા બધા જ માટે ત્યાંથી જે કંઈ મને એવું લાગે છે કે ભલે 1 વર્ષ થયું પણ 1 વર્ષની અંદર એમને ખૂબ મોટો બહોળો અનુભવ થયો છે. મને અત્યારે પિન્ટુભાઈએ જે વાત કરી કે જંબુસર ટંકારી દેવલા રોડ છે, ખરેખર એની સરફેસ કરવાની લાયક નથી, છતાં પણ હું એવું એમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે આવનારું જે વર્ષ છે એની અંદર કદાચ જંબુસરથી જતા જમણી બાજુ અને ટંકારી બાજુથી આવતા ડાબી બાજુની સાઈડ એકદમ ખલાસ થઈ છે તો ફરી પાછું તમે કંઈક એની ભલામણ કરજો કે જેથી કરીને રિસર્ફેસિંગ નું કામ થાય. ચાલો, થઈ ગયું, આશીર્વાદ મળી જાય. એટલે હું જેવી રીતે માંગુ એવી રીતે તમે પણ માંગતા શીખી લો. હું એટલા માટે આ વાત કરું છું, મને તો ખબર જ છે કે ભાઈ એટલું જ છે, પણ હું તમને માંગતા શીખું. તમે પણ ગામની અંદર કોઈ એવું વિકાસનું કામ થયું ના, કોઈ પોતાનું પ્રાઇવેટ ના માંગશો તો પાછું નહીં મળે. સાર્વજનિક હશે તો બધું મળશે, જાહેર જે કઈ જાહેર હિતનું કામ હશે તો બધું જ કરવા માટે આપણી સરકાર શ્રી તૈયાર છે. અને આદરણીય ડીકે સ્વામીજી હમણાં અમે બેઠા વિદ્યાનંદજી મહારાજ બોલ્યા કે સ્વામીજી રાતે 12 વાગે સુતા હશો, પણ વિદ્યાનંદજી મહારાજને એવું કહું છું કે અમારા મોદી સાહેબ બી રાત્રે બહુ મોડા સુવે છે તો અમે જ એનો પરિવાર છે, એટલે પછી તો રાત્રે 12 વાગે સુઈએ જ ને. એટલે આપણે પણ કદાચ તમે જોજો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આવે છે મોદી સાહેબ આપણો ફોટો મૂકીને મૂકવાનું છે કે અમે એનો પરિવાર છે. તો આજે ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર આપ ઉપસ્થિત છો તો 16.5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આપણો જે આ રોડ થાય છે અને જૂન મહિના પહેલા એટલે કે જૂનની એન્ડિંગ સુધીમાં આપણને એ પૂર્ણ કરશે એવું એજન્સીના માણસે આપણને કહ્યું છે. તો આવા ઝડપી કામો થાય, આવા લોકહિતના કામો થાય એવી હું અભ્યર્થના કરું છું. જય જય કરવી ગુજરાત. દર્ભાવતી નગરના વિકાસની ગતિ વધી છે. બિરેન શાહના પ્રમુખ બન્યા બાદ નગરમાં અનેક વિકાસના કામોને ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાના માર્ગદર્શન હેઠળ લીલી ઝંડી અપાઈ છે. ત્યારે ડભોઈને દર્ભાવતી નામ આપવાના ઠરાવ બાદ 14 કરોડના ખર્ચે વડોદરા ગેસ લિમિટેડના સહયોગથી નગરમાં પહેલી વખત ગેસ લાઇન નાખવામાં આવશે, જેનો સીધો લાભ નગરની ગૃહિણીઓને થશે. પીએનજી આપવા માટે ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાએ અપીલ કરી હતી. આજે સરદાર પટેલ ચોક વડોદરી ભાગોળ ખાતે 14 કરોડના ખર્ચે ગેસ લાઇન માટે ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતાના વરદ હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. નગરપાલિકાના પ્રમુખ બિરેન શાહ, ચીફ ઓફિસર જયકિશન તડવી સહિત પાલિકા સદસ્ય અને વીજીએલના અધિકારીઓ અને એજન્સીના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. નગરના વડોદરા જિલ્લામાં પ્રથમ તાલુકો બન્યો હતો જ્યાં નગરના પહેલી વાર ગેસ લાઇન નાખવામાં આવશે, જેને લઈને ધારાસભ્યશ્રીએ શુભેચ્છા પાઠવી હતી. ભારતીય જનતા પક્ષના શાસનમાં દર્ભાવતી નગરીમાં આજે નવું પીછું ઉમેરાવા જઈ રહ્યું છે. વડોદરા ગેસ લિમિટેડ જે ગેલ અને વડોદરા કોર્પોરેશનનું સંયુક્ત સાહસ છે, એના મારફત જે રીતે વર્ષો પહેલા ડૉક્ટર ઠાકોરભાઈ પટેલ મેયર હતા ત્યારે વડોદરા શહેરમાં પાઇપલાઇન દ્વારા ઘેર ઘેર ગેસ આપવાની પ્રથા શરૂ થઈ હતી, એ જ રીતે આજે દર્ભાવતી નગરીમાં ઘેર ઘેર ગેસ આપવા માટેની કામગીરીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 14 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આ પાઇપલાઇન નાખવામાં આવશે અને એના મારફત ઘરે ઘરે ગેસ લાઇનના કનેક્શનો આપવામાં આવશે. દર્ભાવતી નગરીના નાગરિકોને હું અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે જ જે કામગીરી સ્ટ્રેન્ચલેસ પદ્ધતિથી થવાની છે, એટલે રોડ ઓછામાં ઓછા ખોદાય એનું ધ્યાન આપવામાં આવશે. પણ જ્યાં પણ આ કામગીરી થાય ત્યારે દર્ભાવતી નગરીના નાગરિકો સંપૂર્ણ સાથ સહકાર આપે, જેથી આ કામગીરી વહેલી પૂરી થાય. આમ તો 6 મહિનામાં કામગીરી પૂરું કરવાનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો છે, જેનાથી ખાસ કરીને બહેનોને લાભ થશે. કારણ કે રસોઈ કામ, ચા બનાવવાનું હોય કે પાણી ગરમ આ બધા જ કામો બહેનો દ્વારા થતા હોય છે, ત્યારે બહેનોને ગેસના બોટલની રાહ નહીં જોવી પડે. ઘરમાં જેવી રીતે નળમાં પાણી આવે છે એ જ રીતે નળ ખોલશો એટલે ગેસ આપના ઘરમાં શરૂ થઈ જાય. 24 કલાક માટે આ ગેસ આપવામાં આવશે, તો આનો સદુપયોગ થાય. અને આમાં એક જ તકલીફ થવાની છે કે ટાઈમે બિલ ભરવું પડશે દર મહિને. જે રીતે તમે બોટલના પૈસા આપો છો એટલું જ બિલ આવશે, એનાથી વધારે બિલ નહીં આવે. પણ
આ સહલત છે, ઘેર બેઠા જ્યારે ગંગા આવી રહી તો એનું સ્વાગત કરવું જોઈએ અને આમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપવો જોઈએ. એટલે અહીંયા આગળ કીધું છે કે પીએનજી અપનાવો અને આના મારફત પોલ્યુશન પણ ઘટશે અને દર્ભાવતીની રોનક પણ વધશે. એટલે હું તો ખાસ વીજીએલના અધિકારીઓનો પણ આભાર માનું છું કે જેમણે અમારી રજૂઆતને માન આપીને અહીંયા આગળ આજથી કામગીરીની શરૂઆત કરીને 14 કરોડ જેવી માતબર રકમ દર્ભાવતી નગરી માટે ફાળવી છે. અને આનો જેમને લાભ મળવાનો છે તમામ દર્ભાવતીના નાગરિકોને અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવું. વડોદરામાં લસણની કળીઓ પગથી છૂટી પાડતી મહિલાનો વિડીયો વાયરલ. વડોદરામાં તૈયાર લસણની કળીઓનો મોટો વેપાર ચાલી રહ્યો છે. આખા લસણની કળીઓ છૂટી પાડવાનું કામ સ્લમ વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં થાય છે, પરંતુ વધુ જથ્થામાં આખા લસણમાંથી કળીઓ છૂટી પાડી વધુ નાણાં કમાવા માટે મહિલાઓ લસણની કળીઓ પગથી છૂટી પાડી રહી હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. શહેરના તુલસીવાડી, એકતાનગર, સોમા તળાવ જેવા વિવિધ વિસ્તારોના સ્લમ વિસ્તારોમાં કેટલીક મહિલાઓ આખા લસણમાંથી વધુ જથ્થામાં લસણની કળીઓ છૂટી પાડી વધુ નાણાં કમાવા માટે પગથી લસણની કળીઓ છૂટી પાડી રહી છે. સ્લમ વિસ્તારની મહિલાઓ લસણ ફોલીને પાણીમાં કળીઓને મોટા વાસણમાં નાખી પગથી સાફ કરતી હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. પગથી લસણની કળીઓ સાફ કરતી મહિલાઓનો કોઈ વિડીયો ઉતારી રહ્યો હોવાની શંકા જતાં તે કામ પડતું મૂકી જતી રહી હોવાનો વિડીયો પણ સામે આવી રહ્યો છે. શ્રી સાત પરગણા રબારી સમાજ રામજી મંદિર ચાંદોદ દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાની યજ્ઞ સપ્તાહ તથા ભંડારા મહોત્સવનું ભવ્યથી ભવ્ય આયોજન હાથ ધરાયું છે. ત્યારે આજરોજ નગરમાં પોથી યાત્રા બાદ કથા મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો હતો. પ્રત્યેકના મનમાં મંદિરમાં રહેલી સનાતન ધર્મ પ્રત્યેની આસ્થા વધુ દ્રઢ બને અને સંત ધર્મ સંસ્કાર અખંડ રહે તેવા શુભ સંકલ્પ સાથે કાનમ તેર પરગણા સમસ્ત રબારી સમાજના પિતૃ મોક્ષાર્થે સાત પરગણા રબારી સમાજ ચાંદોદ તરફથી બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય મહંત 108 મોતી રામદાસજી મહારાજ, ગુરુ શ્રી જીવ રામદાસજી મહારાજનો ભંડારો મહોત્સવ તેમજ શાસ્ત્રી સંત શ્રી મહાવીર દાસજી મહારાજની શ્રી વડવાડા મંદિર દુધરેજના શ્રી મુખે ફાગણ સુદ પાંચમને ગુરુવાર તારીખ 14 માર્ચથી ફાગણ સુદ 11 બુધવાર તારીખ 20 માર્ચ સુધી રોજ બપોરના 1 થી 5 કલાક દરમિયાન કથા અમૃત યોજાશે. ત્યારે આજરોજ ઢોલ ત્રાસા અને ડીજેના તાલે નગરમાં પોથી યાત્રા નીકળી હતી, જેમાં સમાજના ભાવિકો ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા. પોથી યાત્રા કથા મંડપે પહોંચતા તેના વધામણા કરી સંતો મહંતો સ્વાગત સન્માન બાદ શ્રીમદ ભાગવત કથા અમૃતનો પ્રારંભ થયો હતો. કથા સપ્તાહના દિવસો દરમિયાન વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરાયું હોય, જે પૈકી તારીખ 14 માર્ચના રોજ રાત્રે 9 કલાકે સુંદરકાંડના પાઠ, તારીખ 18 માર્ચના રોજ ગુજરાતના નામાંકિત કલાકારોના કંઠે ભવ્ય લોક ડાયરો તેમજ તારીખ 20 માર્ચના રોજ બપોરે 2 કલાકે સંતોનું ભવ્ય સામયું તથા ધર્મસભાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજરોજ પાદરા તાલુકાના મુજપુર ગામે સામાજિક કાર્યકર પઢિયાર ભરતકુમાર ત્રિકમસિંહ દ્વારા પાદરા તાલુકાના તમામ વડીલો અને માતાઓને વિનામૂલ્યે મોતિયો નિદાન કેમ્પનું સંકરા આઈ હોસ્પિટલના સહયોગથી કેમ્પનું ઘર આંગણે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં આજુબાજુના ગામોના લોકો દ્વારા લાભ લેવામાં આવ્યો હતો અને મોતિયાના મળેલ દર્દીઓને આજરોજ ઓપરેશન માટે બસ દ્વારા હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા અને ઓપરેશન બાદ પરત વિનામૂલ્યે ઘરે મૂકી જવામાં આવશે. સાથે સિનિયર સિટીઝન, વિકલાંગ વ્યક્તિ અને વિધવા બહેનો માટે ક્રોસ રોડ હોસ્પિટલના સહયોગથી સામાજિક જવાબદારીના ભાગરૂપે માત્ર ₹50માં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી આજીવન ફી, કન્સલ્ટેશન, એક્સ-રે, ECG, RBS, લાઇફટાઇમ સુવિધા, રૂમ ચાર્જિસ 50% ડિસ્કાઉન્ટનો ગામ લોકો દ્વારા મોટી સંખ્યામાં લાભ લેવામાં આવ્યો હતો.
પ્રગતિની ઉજવણી કરો, સમાનતાની કદર કરો અને દરેક સ્ત્રીના સપનાને સશક્ત બનાવો. તમામ મહિલાઓ માટે તમારી શક્તિ ભવિષ્યને આકાર આપે છે. ચમકતા રહો, પ્રેરણા આપતા રહો. મહિલા દિવસ દરેક જગ્યાએ મહિલાઓના સન્માન અને ઉત્થાન માટેનું એક રિમાઇન્ડર. દરરોજ ડભોઈ તાલુકા વડોદરા ખાતે મુખ્ય મહેમાન તરીકે આમંત્રિત યુથ ટુ ચેન્જ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આસપાસના ગામોના વાલીઓ અને બાળકો સાથે મહિલા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. કૌશિકભાઈ પંચાલ, પ્રમુખ યુવા ચેન્જ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બાળકો સાથે એક પછી એક વાર્તાલાપ પણ યોજ્યો હતો અને માતા પિતા સાથેના અધિકારો અને જવાબદારીઓને લગતા સત્ર પણ યોજાયો હતો. બાળકોની મૂળભૂત અધિકારો, શિક્ષણનું મહત્વ અને સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી અને ફરજ વિશે શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓએ એક નાટક રજૂ કર્યું હતું જ્યાં સમાજમાં મહિલાઓનું મહત્વ અને તેમને કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે અને સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કેવી રીતે કરી શકાય તે એક એક્ટ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. કાનૂની સલાહકારે નિયમો અને સરકાર વિશે જ્ઞાન આપ્યું હતું. ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફે પણ એટલો જ ભાગ લીધો હતો અને ઉપસ્થિત લોકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. રિદ્ધિ ચૌધરી દ્વારા તેમની માતા શોભા ચૌધરીની યાદમાં ત્યાં હાજર તમામ બાળકોને સ્પોન્સર કરાયેલા લેડીઝ ઓર્નામેન્ટ્સ ભેટ આપ્યા. હ્યુમન રાઇટ્સ ટીમે સમજાવ્યું કે પોલીસ અને જનતા વચ્ચેનું અંતર સંચાર કેવી રીતે ભરી શકાય. ત્યાં તમામ ગીરીઓને ભેટ, પ્રમાણપત્ર અને ટ્રોફી આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તાલાલાથી જાંબોડા ગીરના રોડ રસ્તાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. તાલાલા ગીરના ધારાસભ્ય ભગવાનભાઈ બારડ તેમજ જૂનાગઢના સાંસદ સભ્ય રાજેશભાઈ ચુડાસમાના હાથે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. તાલાલા તાલુકાના દરેક ગામ જેમ કે તાલાલા, ગુંદરણ, માધુપુર, આકોલવાડી, જાંબાડા સુધીના રસ્તામાં પાણી ભરાતા વિસ્તાર તેમજ વધુમાં આ રસ્તા પર આવતા જૂના અને જર્જરિત તમામ નાળા પુલિયા નવા બનાવવાની કામગીરીનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. તો આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ ચેનલ પર આ સમય. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.